All right, so we have been studying dynamic programming. Today we'll look into two problems. One is knapsack problem. This is a quick review. Uh, we have actually seen knapsack problem. That is fractional knapsack problem, where the items are divisible. So as we can see here, there are two versions of the knapsack problem. One is 0-1 knapsack, where the items are not divisible. You either take the item or you don't take it. So if you take it, it is 1. If you don't take it, it's 0. So it's 0-1 knapsack problem. And the fractional knapsack problem, we have seen that greedy algorithm or greedy strategy helps us to solve such problems. And in case of fractional knapsack problem, we can take any fraction of an item. Right? So আমরা যদি কন্ডিশনের কথা বলি তাহলে আমাদের এরকম একটা জিনিস ছিল xi is in between 0 and 1, right? একটা আইটেম থেকে কতটুকু নেব? If xi is 1, that means we're taking the entire item. If xi is 0, it means we're not taking the item at all. And if it is in between 0 and 1, we take a fraction. So if it is 0.5, it means we're taking half of the item. Whereas in 0-1 knapsack, we will see that xi is still there, but xi is either 0 or 1. Okay. So here's the difference. Both the problems we see, they have this optimal substructure property. So if you remember the optimal substructure property, it says that the smaller solutions to the sub-problems that we are deriving, they are also optimal. So the optimal sub-problems or optimal solutions are leading us to a global optimal solution. So to show this for both the problems, we consider the most valuable load weighing at most W pounds. So the question is, if we remove an item J from the load, what do we know about the remaining load? As you can see, the remaining load must be the most valuable load weighing at most W minus WD. So W is the capacity, right? Maximum capacity. And we're taking some part from it. So valuable load weighing at most W minus W J that the thief could take from n minus 1 original items, excluding item J. So we have taken item J, it has some weight, and in the next iteration, we'll take the next available items, excluding that particular item J. Hold on a moment, please.
Yeah, so we can take away some part from the entire item, and in the next iteration we'll take the from the remaining items. So in the zero on knapsack, as we said, the thief has a knapsack with maximum capacity W and a set of n items. Each item I has some parameters. Okay, so it has some weight and it has some value Vi, and these parameters are all integers. Wi, Vi, W. And the problem is how to pack the knapsack to achieve maximum total value of packed elements or packed items. Very similar to what we did for fractional knapsack. So more concretely speaking, the goal is to find xi such that for all xi, দেখো এখানে এটা বলছিলাম, xi can be 0 or 1. We have two things to achieve. One is summation of Wixi is not exceeding the value of total capacity, and the value of the items that we have taken, their summation is maximum. So without exceeding the value of capacity W, what is the maximum value we can take? আমরা এখানে fraction নিতে পারছি। So here is an example where greedy strategy fails. We have 3 items, যাদের weight দেয়া আছে, তাদের value দেয়া আছে, and we have this per unit weight, sorry, per unit value. Item 1 এর হচ্ছে 6 টাকা per pound, item 2 এর 5 টাকা per pound, item 3 এর 4 টাকা per pound, and we have a capacity W, capacity 50, knapsack capacity. And in this case, if we consider greedy strategy, then we'll take 10, 20, right? 30, so 160. So maximum value per weight or maximum value per unit weight typically. সেখান থেকে item 1 নিলাম, item 2 নিলাম, and then remaining is 20. We don't have any item weighing 20. So we have taken the 20 item 2, we have taken item 1, and this area, this orange area remains empty. And of course, this is not an optimal solution. আমরা fractional knapsack দেখেছিলাম যে in such cases we can actually improve, right? So yeah, another could be based on the total value, right? Item 3, item 2, we could improve. We are not exceeding the total capacity, we are getting some value here. However, this is not optimal, right? আমরা দেখছিলাম যে if we take these 2 items and a fraction of this, then we can maximize. So in both cases, in case 1, some part of the capacity is remaining. Case 2, we have improved. However, it is not the optimal solution. So in such cases, greedy strategy fails.
So 0-1 knapsack যদি আমাদের brute force approach করি তাহলে if there are n items and we are trying to find the combinations of n items, then it will lead us to an exponential complexity. So definitely we want to improve it, and dynamic programming helps us to improve this complexity. তাহলে আমাদের এখানে কি কি আছে? We have profit, maximum profit P. This can be obtained from an item I with the knapsack size W. So we may have two cases. One, the thief takes item I. Well, if the thief takes an item I, then what is the value of this maximum profit? P. How can we define it? Item I নিয়েছে মানে আমরা বলছিলাম যে একটা আইটেমের একটা WI ফাংশন আছে, WI আছে, VI আছে, রাইট? দুটো ভ্যালু আছে, তার ওয়েট আছে আর তার ভ্যালু আছে। তো আইটেম আইটাকে পিক করা মানে হচ্ছে তার ভ্যালু আমি নিচ্ছি, প্লাস আরো কিছুটা কি প্রিভিয়াসলি পিকড আইটেম, তার প্রফিট, এবং W মাইনাস WI মানে যেই ওয়েটটা আমার ছিল বাকি ছিল সেখান থেকে আমি যেই VI-টা নিলাম, এই যে VI এর আইটেম I এর করসপন্ডিং যে W-টা সেটাকে বাদ দিলে আমার প্রিভিয়াসলি কোন আইটেম নিয়েছিলাম সেটা পাওয়া যাবে। সো আমি কয়েকটা আইটেম নিয়েছি, লেটস সে 3টা আইটেম নিয়েছি, তারপর 4th আইটেম নিতে যাচ্ছি। সো 4th আইটেম যখন নিচ্ছি তখন আমার এখানে কি হচ্ছে, 4th আইটেমের ভ্যালু যোগ হচ্ছে প্লাস তার প্রিভিয়াস যে মানে 3rd আইটেম নেওয়া পর্যন্ত আমার যে ওয়েটটা ছিল, যে প্রফিটটা ছিল সেই প্রফিটটা যোগ হচ্ছে, কারণ আমি তো সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি। This is case 1 when the thief takes an item. And case 2 is the thief doesn't take an item. Thief যদি item না নেয় তাহলে this is very straightforward. Just continue with the previously taken items. আমরা 4th আইটেমের কথা বলছিলাম যে 4th আইটেমটা যদি আমরা না নেই, in that case আমাদের 1, 2, 3 যে 3টা আইটেম নিয়েছিলাম সেগুলো নিয়ে আমরা সামনে যাচ্ছি। So here's a recursive formula. Overall, we may have two cases. One is আইটেম নিচ্ছি না। আইটেম কখন নিচ্ছি না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের হবে হচ্ছে যে এখানে আমাদের দুটো পার্ট আছে, এখানে পরে আসছি। এটা হচ্ছে একটা কেস যখন আমার ক্যাপাসিটি থেকে আইটেমের ওয়েট বেশি হয়ে যাচ্ছে। এসে আমার ক্যাপাসিটি আছে 10 W, রিমেইনিং ক্যাপাসিটি হতে পারে, আর আইটেমের ওয়েট আছে 12। So definitely we cannot take that item with weight 12. So in such cases আমরা previously যতটুকু নিতে পেরেছি সেটাকে নিয়ে সামনে যাব। Else, otherwise we try to find something. Otherwise আমরা কি হচ্ছে, we take the maximum from any of this. যদি আমরা আইটেমটা নেই অথবা আইটেমটা না নিই। Okay. So the first case is item I cannot be part of the solution since if it was, the total weight would be larger than W. And in the second case,
the item I can be in a solution. So সেটা কি? Item was taken, okay? Item I was taken, this part. This part says item I was not taken, but previous items were taken. And what is the maximum value we can take? So this is the total capacity W, এখানে আছে এদিকে I items আছে, and at some point আমাদের এই W তে আমরা আছি, and W minus WI আমাদের এখানে কোনো একটা জায়গাতে আমাদের নিয়ে আসবে। So আমরা এই দুটোর মধ্যে থাকবো, either we are continuing with the previously found maximum solution, or we take a new item. তাহলে আমরা রো ওয়াইজ আগাচ্ছি, মানে আইটেম ওয়াইজ, রাইট? একটা আইটেম নিচ্ছি, তারপর একটা আইটেম, তারপর একটা আইটেম, and so on. And all the sub problems shown in this gray zone, they may depend on this part, pi minus 1. Right? And এই যে tabular method, memoization, এই memoization করে we can reduce or improve the complexity. Overlapping subproblems. We are trying to reuse the previous values. So here is an example. আমরা কি বলছি, যদি আমাদের weight exceed করে যায় তাহলে তো আমরা previous value নিবই, otherwise যেটা হবে সেটা নেওয়া উচিত। PIW is max of VI plus PI minus 1 WI, and then P minus 1 W. So on the right hand side, we have this given table. Overall capacity is 5, W5, and we are given 4 items, 1, 2, 3, 4. Each item is assigned with the weight. So this is WI, and this is VI. Item I. Okay. So আমাদের প্রত্যেকটা আইটেমের weight দেয়া আছে, value দেয়া আছে, and we have come up with that table. Typically, this 0 is the starting point. We may not have any item empty, the empty cases are there. We have these 4 items, 1, 2, 3, 4, and এখানে হচ্ছে আমরা ক্যাপাসিটি W টাকে 1, 2, 3, 4, 5 up to 5, কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি না যে প্রতিটা স্টেপে আমরা কতটুকু ওয়েট ক্যারি করব আর কতটুকু ওয়েট বাকি থাকবে। সো আমরা নিচ্ছি 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so আমাদের তাহলে P11, right? আমরা row wise যাচ্ছি. So we need to find the values of this. Right. So আমরা কি বলছি? One. So we are taking the maximum, right? আমাদের এখানে আমরা নিচ্ছি এটা থেকে আইটেম 1, এখানে কেন 0 হচ্ছে?
Remember, this is W. এটা হচ্ছে W. Okay? And this is item. Okay? কেউ বলতে পারবে? Anyone? এখানে আমরা 0 পেলাম কেন? স্যার ম্যাক্সিমাম আইটেম বের করে ফেলছি। Because of this. W is less than Wi. Pi minus 1 W. কি হবে? দেখো, এটা তো Wi, right? Item I and item 1. Item 1 এর weight Wi is 2. And এখানে W এর ভ্যালু কত? 1. So Wi আমাদের এখানে is greater than W. তো নিতে পারবো না ক্যাপাসিটি। তাহলে যখন 1 তখন আমার কিছু করার নেই। We just have to continue with the previous value. The previous value is 1, 0. Right? আমি এখানে কিছু নিতে পারবো না। 0, 1 থেকে I minus 1 W. তো আমাদের কি ছিল? I minus 1 W. So I minus 1 W is here. ঠিক আছে? স্যার আবার একটু এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? আচ্ছা, কলামে যেটা দেখছি আমরা, এই কলামটা হচ্ছে W, রাইট? এই যে এটা আমরা তো টেবিলের মেথডে আঁকাচ্ছি। সো আমাদের প্রতিটা কম্পোনেন্ট, প্রতিটা ওয়েট হিসেবে আমাদের আঁকাতে হচ্ছে। তো প্রথমে যখন আমরা হচ্ছে যে ক্যাপাসিটি আছে 1, আবার আইটেম 1টা নিলাম, আইটেম 1 এ আমরা যে গিভেন টেবিলটা আছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আইটেম 1 এর ওয়েট হচ্ছে 2। তো একটা ব্যাগ আমাকে দেয়া হলো, যে ব্যাগের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1 কেজি নেওয়ার মতো, সেখানে তো আমি 2 কেজি জিনিস দিতে পারবো, রাইট? সো এমটি, আমি এটাকে নিচ্ছি না এখানে। আর প্রিভিয়াসলি তাহলে কি ছিল, যে 0 0 0 ছিল, এই 0 নিয়ে আমি সামনে যাচ্ছি এখানে। So this is 0. Next is P12. What will happen? এখানে এখন আমরা যদি এখানে 1 দেখি, 1 এর ওয়েট আছে 2, এখানে ওয়েট 2, তার মানে এটা আমরা হয়তো নিতে পারি, রাইট? মানে আমাদের এই যে কন্ডিশন যেটা দেয়া ছিল W greater than W, I greater than W, sorry, WI greater than W, it doesn't hold, right? So আমাদের যে if else ছিল, সেই ইফটা কাজে লাগছে না, এলসে আসলো। এলসে আসলে আমাদের এই যে গিভেন ইকুয়েশনটা আছে এখানে আমাদের চলে আসবে। এখানে আমাদের কি বলছি তাহলে? We need to calculate maximum. So VI হচ্ছে value I, right? So আমরা যদি এখানে লিখি VI is value I 12 plus
pi minus 1 w minus wi. Okay, so I minus 1, I is 1, so I minus 1 is 0, and w minus wi, আমাদের এখানে w এর ভ্যালু হচ্ছে 2, আর wi এখানেও 2, so w minus wi is 2 minus 2, 0, right? So 0 0 তে কি ছিল? 0 0 তে we have 0. ওকে, তার মানে এটাকে আমরা লিখতে পারি 12 plus 0 is 0. ওকে, 12, আমাদের তো ম্যাক্স নিতে হবে, এটা পেলাম আমরা 12, and then pi minus 1 w, pi minus 1 এটার জন্য w is 0, মানে 0 2 এটার জন্য 0. তাহলে আমরা এই দুটোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম 0 and 12 এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 12, we take 12, max 12 plus 0 আর এটা 0. এর মানে কি, যে আমি এখন পর্যন্ত এই আইটেম 1 এটাকে নিতে পারলাম, ঠিক আছে, since the capacity allowed me to take this. ওকে, এটা ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যালো, Sir, টাইম ফর অ্যাটেন্ডেন্স, তোমাদের ঘুম ভাঙে। কাউসার হোসেন, Yes, কাউসার sir. হাসান, সরি কাউসার হাসান আছো, নামুল কাবির, নামুল কাবির, মারুফজান ভুইয়া, মারুফজান ভুইয়া, আব্দুল আল মুকসিদ, আব্দুল আল মুকসিদ, স্যার তারিক আহমেদ, স্যার আব্দুল্লাহ মুসা আছি স্যার। তারিক আহমেদ, তারিক আহমেদ, নাহিদ আল মাসুদ, নাহিদ আল মাসুদ, মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, Yes, sir. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রুবেল, Yes, sir. আরমান জামাল জয়, আরমান জামাল, তানজিনা জামাল, তানজিনা জামাল রিয়া, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান,
হারিশ কবির, হারিশ কবির, রাফসান নাসির জাফর, প্রেজেন্ট স্যার। সাদমান সাকিব, প্রেজেন্ট স্যার। আজওয়াদ জরিফ খান, আজওয়াদ জরিফ খান, মিনহাজুল ইসলাম সিয়াম, মিনহাজুল ইসলাম সিয়াম, তাপস দাস, ইয়েস স্যার। মোহাম্মদ সাদিক তাহিদ, ইয়েস স্যার। ফাহাদ আল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। মাসুদ ভুঁইয়া, প্রেজেন্ট স্যার। তাসনিয়া আহমেদ, Yes, sir. আব্দুর রহিম শিকদার, আব্দুর রহিম শিকদার, অনন্ত কুমার সাহা, অনন্ত কুমার সাহা, জান্নাত ওয়াসিফাত মিম, জান্নাত ওয়াসিফাত মিম, মোহাম্মদ মানিক হোসেন, Yes, sir. মোহাম্মদ নুহাশ ইমরোজ, নুহাশ ইমরোজ, সালেহ আকরাম জয়, Present, sir. জামাতুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। নূর মোহাম্মদ ফাহাদ, নূর মোহাম্মদ ফাহাদ, আদিব আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। আহমেদ মুস্তাসনিম, ইয়েস স্যার। আবির হোসেন, Yes, sir. নাজমা আক্তার অনিতা, নাজমা আক্তার অনিতা, সৈয়দ ইশতিয়াক রহমান, সৈয়দ ইশতিয়াক রহমান, মিল্লাত হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। কে প্রেজেন্ট? মিল্লাত, স্যার মিলাদ ইশতিয়াক স্যার। রহমান। স্যার আসিফ মিলাদ স্যার। রায়হান, আসিফ রায়হান, নুসরাত জাহান বৃষ্টি, নুসরাত জাহান বৃষ্টি, তাহলিল আজিম, মোহাম্মদ তাহলিল আজিম, তাকওয়া আক্তার, Yes, sir. সাজ্জাদ হোসেন, ইয়েস স্যার। মোহাম্মদ তানভীর, Present, sir. Sir Tanvir, sir. হ্যাঁ, নয়নকান্তি হালদার, নয়নকান্তি হালদার, জান্নাতুল ফেরদৌস, Present, sir. তানভীর আলম, তানভীর আলম, হাবিবুর রহমান আল হাদি, আল হাদি, আল হাদি স্যার চ্যাট বক্সে। আচ্ছা, রাজিদ হোসেন, ইয়েস স্যার। আব্দুল ওয়াহাব, আব্দুল ওয়াহাব, ফয়সাল কবির রাফি, প্রেজেন্ট স্যার। রুশালী শরীফুদ্দিন, Present, sir. সাদিয়া আহমেদ, Present, sir. নুসাইবা জামান মনিফা, Present, sir. লাতিন চাকমা, লাতিন চাকমা, স্যার তারিক আহমেদ ছিলাম। যখন ডাকলেন তখন কোথায় ছিল? স্যার আমি একটু অসময়ে গেছিলাম। ঠিক আছে। অলরাইট, সো অ্যাটেন্ডেন্স তো দিলা অনেকেই, এখন বলো এটুকু পর্যন্ত যা দেখছি আমরা সব ক্লিয়ার আছে কিনা? তোমরা কি কথা বলবা না বলে ঠিক করছো সবাই নাকি? তাহলে নেক্সট ক্লাস হ্যাঁ স্যার মানে একটু বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে, তাই বুঝতেছি না বুঝতে কি সমস্যা, রিপ্লাই দিব। বুঝতে সমস্যা হলে তো বলবা যে বুঝতে পারি না। কোন জায়গাটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে সেটা বলতে হবে তো, না বললে তো আমি জানবো না। স্যার ম্যাক্স পার্টটা স্যার আরেকবার একটু বুঝাই দেন স্যার। ম্যাক্স যেভাবে বের করছি 12 প্লাস। এখানে জি স্যার। এটা থেকে কিভাবে এটা আসলো, তাই তো? ইয়েস স্যার। ওকে,
অলরাইট, সো আমরা এই নতুন কেসটা জন্য দেখি P13 মানে এটা। Okay? তাহলে P13 এর জন্য আমাদের কি আছে, ওয়েট কি আছে, আইটেম 1 এর ওয়েট হচ্ছে 2, এখানে কলামের ওয়েট কি বলা আছে 3, সো wi greater than w, this is not true, wi এখানে আছে 2 না, আর এখানে w আছে 3, so this is not true। তার মানে আমরা এখানে আসবো, এখানে ম্যাক্স এটা দেখতে হবে আমাদের। এখানে ম্যাক্স কি আছে, if we take the item, এটা হচ্ছে এই প্রথম পার্ট, if we don't take the item, এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। এই দুটোর মধ্যে ম্যাক্সিমামটা নিই। তাহলে if we take the item, সেটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করছি, if we take the item then the value of the item will be here, so value of the item আমরা এখানে তাহলে vi, okay, so what is the value of this item I, আমরা তো item 1 নিয়ে কথা বলছি, Sir, 12. 12 is the value of the item vi, okay, plus pi minus 1 w minus wi, okay, so I is 1, pi minus 1 comma w minus wi, আমাদের এখানে w হচ্ছে এই যে 3, আমরা তো এইটা নিয়ে কাজ করছি, সো এখানে w হলো আমাদের 3 minus wi, wi আমাদের এখানে দেয়া আছে 2. ওকে, এটা গেল একটা ভ্যালু এই ফার্স্ট পার্টটা। যদি আমরা আইটেমটা নেই, তাহলে আইটেমটা নেই মানে কি, যে আমি এই আইটেমের ভ্যালুটা তো নিচ্ছি, প্লাস আমার সাথে তো আরো কিছু থাকার কথা, রাইট? আমি এই আইটেমটা বাদ দিলে, যে কটা এই ওয়েটটা বাদ দিলে যা আছে সেখান থেকে কি ছিল, সেই ধরো যে এই পার্টটা কি সিগনিফাই করে, আমরা 5 কেজির একটা ব্যাগ আছে, এখন এই 5 কেজির ব্যাগে আমরা একটা আইটেম নিলাম যেটার ওজন হচ্ছে 3 কেজি, তাহলে 3 কেজিটা যদি আমি নেই, তাহলে 3 কেজির ভ্যালুটা তো অ্যাড হলো, 3 কেজিও তো আসছে এখানে, তাহলে রিমেইনিং ক্যাপাসিটি আসবে কি 5 মাইনাস 3 2, এখন ওই 2 কেজির করেসপন্ডিং কোনো আইটেম আমি নিয়েছিলাম কিনা, যদি নিয়ে থাকি তাহলে সেটা আমার এখানে যোগ হবে, যদি না থাকে তাহলে নাই। যেমন আমাদের এই যে আগে এখন ছিল যে 0, এখানে ছিল 0, আমাদের ছিল না, আমাদের কিছু এর আগে নিই, এগুলো তো এমটি স্পেস, এমটি কেস, যখন আমরা নিচ্ছি না, ইনিশিয়ালি এমটি, তো আমরা আস্তে আস্তে সামনে যাচ্ছি। তো এটা হলো আমাদের যখন আইটেম নিলাম, আমার ম্যাক্স ক্যালকুলেট করতে হবে। এন্ড দ্য সেকেন্ড পার্ট pi minus 1 w, আমি আইটেম নিচ্ছি না, আমি আগের যা আছে সেগুলো নিয়ে সামনে যাব, তাহলে pi minus 1 w ইজ আমাদের এখানে I is 1, I minus 1 and w is 3, right? আমাদের এই w 3, তাহলে এই দুটোকে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি কি হচ্ছে, ম্যাক্স অফ 12 প্লাস এটা হচ্ছে 0 1, তাই না, 1 minus 1 is 0, 3 minus 1 is 2, sorry 3 minus 2 is 1, then p01, p01 হচ্ছে আমাদের এইটা 0, so 12 plus 0 comma p1 minus 1 3, তার মানে p03 থেকে আছে, p03 হচ্ছে এইটা আমার, এখানেও আমার ভ্যালু হচ্ছে 0। এখন
12 plus 0 is 12 and 0. So what is the max between 12 and 0? We take the max. The value, profit maximization, 12. So আমাদের এই 1 তে আমরা পেলাম 12। এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে যে যখন আমার ক্যাপাসিটি আছে 3, তখন আমি একটাই আইটেম নিয়েছি, আইটেম 2, এবং সেটা নিয়ে ক্যারি করছি, সামনে যাচ্ছে। আমার একটাই আইটেম, বুঝতে পারছি? সেটা আরেকবার বলবেন, আপনার যে ভ্যালু না নিয়ে যেটা? ভ্যালু না নিয়ে যেটা, এটা? জি স্যার, নিচেটা। জি স্যার, এটা একটু আরেকবার করলে ভালো। এই অংশটা হচ্ছে, এই যে এই অংশটা, এটা হচ্ছে যদি আমি ভ্যালু না নিই, এই 1 আমি নিলাম না। 1 মানে আইটেম 1 এর কে ছিল, এই ভ্যালু ছিল 12, ওয়েট 2, এটা আমি নিলাম না। এটা যদি না নিই তখন কি হবে? সো আমি যখন নিয়ে আসি তখন তো আমার এই যে আইটেম, এই এর ওয়েট, এর ভ্যালু, এগুলো যোগ হচ্ছে, রাইট, ক্যাপাসিটির মধ্যে। কিন্তু আমি যদি না নিই তাহলে তো এই আইটেমটা আসছেই না। তাহলে যদি না নিই তাহলে কি হবে? আমি এইখানে বসে চিন্তা করছিলাম এই ভ্যালুটা জেনারেট করার জন্য। আমি ভাবলাম যে আমি আইটেম 1 নিব না। আইটেম 1 যদি না নিই তাহলে এটা কোনো ভ্যালু যোগ হচ্ছে না। না নিলে তখন কি হবে? যে আমার প্রিভিয়াসলি হাইয়েস্ট কি পেয়েছিলাম আমি, রাইট, আইটেম 1 ছাড়া। if we exclude item 1, if we don't consider item 1, জাস্ট তার আগের যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে গেছে। আগে মানে তো এমটি ছিল, আমি আগে কিছুই নিই। তো এখানে 0, এই পার্টটা 0, এখান থেকে আসছে, আগে কিছুই নেই। বুঝতে পারছি? এই ক্ষেত্রে স্যার 1-4 এর সময় যখন দিব তখন কি স্যার 12 নিব স্যার, 0 পরিবর্তে? কারণ স্যার তখন তো উপরে স্যার একটা মান থাকবে 12, নাকি স্যার 0ই নিব? দেখি আমাদেরকে এই 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 ফর্মুলাটা কি বলে। দেখো 1-4 এর জন্য ইনফ্যাক্ট এখানে খুব একটা ঝামেলা হবে না, কারণ কি দেখো 1-4 এ তোমার কি আসছে, আবার যদি আইটেম নাও তাহলে ম্যাক্স ইজ 12, এখানে 12 প্লাস পি, আবারও দেখো I-1, right? I-1 is 0 and W minus WI. 4 minus 2 is 2. P0 2. Comma, যদি আইটেম না নেই, P I-1 0, W is 4, 0 4. এটা তাহলেও কিন্তু এখানে 12 আসছে। এখানে আমরা এই রোতে প্রবলেম নাই, আমরা নেক্সট রো যেটা হবে সেখান থেকে আমাদের আস্তে আস্তে ডিফারেন্ট টাইপ অফ কনসিডারেশন চলে আসবে। P21, 21 এর মধ্যেও অসুবিধা নেই, P2 এর ভ্যালু হচ্ছে 10, সেটা নিয়ে আমি এখন P22 তে যখন যাব তখন দেখি আমরা কি হবে। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ একটু অলরাইট, আমরা এটুকু পর্যন্ত দেখছি, রাইট? আমরা যখন এই 2 নিয়ে কাজ করছি তখন কি হচ্ছে, এই P22
স্ক্রিন স্যার স্ক্রিনটা দেখা শেয়ার করা যাচ্ছে হয় স্পিন না। নাই। স্পিন হ্যাঁ সরি এখন দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার। Okay. জি স্যার। তাহলে P22 নিয়ে যখন কাজ করছি তখন কি হচ্ছে দেখো, P22 হচ্ছে এখানে, এবং এটা নিয়ে যখন আমি কাজ করতে যাব তখন আমার দেখি এই টু, সো এই WI লার্জার দেন W এটা স্যাটিসফাই করছে না, সো এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার কিছু নেই। আমরা বলছি যে দেখো এটা ওয়েট ছিল 1, রাইট? 1 আর এখানে 2, we are fine। এখন আমরা কি করছি তাহলে, এই ম্যাক্স এটাতে যাচ্ছি। এখানে তাহলে কি হচ্ছে, আমরা যদি এই আইটেমটা নেই তাহলে VI, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ VI ফর 2? এখানে আইটেম 2 10 স্যার। 10 স্যার। ভ্যালু ইজ 10, রাইট? 10 প্লাস PI minus 1 W minus WI। P আমাদের I হচ্ছে এখানে 2, তো 2 minus 1 and W minus WI। তো W আমাদের এখানে হচ্ছে 2 আর WI এখানে আছে 1, এটা হচ্ছে 2 minus 1। এটা যদি আইটেম নেই, আর যদি আইটেমটা না নেই তাহলে PI minus 1 W, তাহলে P 2 minus 1 2, রাইট? এই দুটো আমাদের ম্যাক্স। ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাই, এখানে দেখো this is 10 plus P2 minus 1 2 minus 1 is P11, P11 we had 0, only 0, and then P2 minus 1 2 মানে P12 তে আছে দেখো 12, দেন এটার ম্যাক্স নিতে হবে। 10 আর 12 এর মধ্যে ম্যাক্স কোনটা? 12 12। So we take 12. What does it mean? এটা মিন করলো যে আমি এই আইটেমটা নিচ্ছি না, এই আইটেমটা না নিয়েই আমি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ রাখতে পারি। ঠিক আছে, অ্যাজ অফ নাও। তাহলে আমি নেক্সটটা করতে পারবো কি, এই 2 3 এটা P2 3 পারবো করতে? জি স্যার। কেউ আছো যার কনফিউশন হচ্ছে এখন পর্যন্ত? না স্যার, এখন মোটামুটি স্যার জি, আমার P11 এ একটু কনফিউশন হচ্ছে, লাইক আমি পরের সবগুলা স্টেপ বুঝেছি কিন্তু P11 এ জিরো কেন হয়েছে এটা একটু বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে আমার। আচ্ছা, P11 এ আমরা দেখো যে what is the weight of item 1? 11 means we are considering item 1, right? এখানে Yes sir. what is the weight of item 1? 2. In the table you can see the weight of item 1 is 2, and if we look at this memoization table, this table আমাদের কলামগুলো আছে হচ্ছে এই W দিয়ে, right? Weight we can have 0 weight means empty, we don't have the capacity or we don't have anything. Then we have capacity 1, we may have capacity 2, we may have capacity 3, we may have capacity 4, we may have capacity 5, up to 5, right? Yes sir. So P11 is a case where we have an item with
weight 2 kg, whereas the capacity that my knapsack has is 1 kg. We're increasing the capacity of the knapsack from 1 to 2 to 3 to 4 to 5. And as we can see, for 1 we cannot take anything because we cannot take this item since this item's weight is larger than the capacity. Oh, sir, I understand. And then when can we take this item? When the capacity and weight becomes equal, AJ. 2 2 1 2 মানে এই আইটেম 1 এর ওয়েটও আছে 2, আমার ওয়েট ক্যাপাসিটিও আছে 2, এখান থেকে আমি আইটেমটা নিতে পারবো। Then of course from this weight point onwards, from weight capacity 2 towards 5, for every capacity we can consider taking this item 1 with weight 2. সেজন্য আমাদের সব 12 12 12 12 আসছে। বুঝতে পারছি? জি স্যার। সো এখানেও কিন্তু এরকম আসবে, এই যে 3 তে যাবে, এই 3 1 যখন আমরা ক্যালকুলেট করতে যাব তখনও আমাদের সেই প্রসঙ্গ আসবে। আমাদের কিন্তু ইনফ্যাক্ট প্রতিবারই এই জিনিসটা চেক করে আসতে হবে, wi is greater than w1 not. সো যখন 3 নিয়ে কাজ করছি আমি, item 3 has weight 3. Then when we have capacity 1, we cannot take weight 3. Right? Yes, sir. When we have capacity 2, we cannot take weight 3. এখানেও similar জিনিস আসবে। And then when we reach capacity 3, yes, probably we can take this item 3. So যখন আমি নিতে পারছি না তখন আমার কি হচ্ছে, আইটেম 3 আমি কনসিডার করছি, স্টিল আমি এই ক্যাপাসিটিগুলোর জন্য নিতে পারছি না। সো ক্যাপাসিটি কনস্ট্যান্ট থাকার কারণে we are forwarding with the previously found maximum value. ঠিক আছে স্যার, সো এই বক্সগুলোর মধ্যে ভ্যালু কি 0 হবে নাকি না, প্রিভিয়াস zero হবে ভ্যালু? না। প্রিভিয়াস ভ্যালু, ওই যে যদি wi is greater than w হয়, then take this. We are not taking the item 3. If we are not taking item 3, then continue with the previously found highest value or highest profit. Okay, So sir. for this case, previously found highest profit is 10. 10 will be here. For 3-2, previously found highest is 12. 12 will be here. এই আইটেমটা নিচ্ছি না, এর মানে কিন্তু এই আইটেম 3 তে এসে এটা নিচ্ছি না, এর মানে কিন্তু এই না যে আমি কিছুই নিই না। আমি কিন্তু কনসিডার করেছি তার আগের যে আইটেমটা ছিল, যে আইটেম 1 2, হয়তো সেগুলো নেওয়া আছে। সেগুলো নেওয়া থাকা মানে তো আমার কিছুটা প্রফিট হয়েছে, আমার ব্যাগের মধ্যে কিছু না কিছু জিনিস আছে, তাই না? ঠিক আছে, তাহলে এই টেবিলটা পারা যাবে? সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। তাহলে উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ, এখান থেকে ম্যাক্স হিসাব করে 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 রিচ 37. সো 37 the highest value. ওকে, পি। এখন এই পিটা হচ্ছে আমার অপটিমাল সলিউশন। আমার অপটিমাল সলিউশন মানে কি, যে আমি কত প্রফিট করতে পারি,
আমার টার্গেট without exceeding the capacity, what is the maximum value I can take? I can take maximum 37. Now the question is, which items were considered to construct 37? আমি তো বললাম যে হ্যাঁ আমি এই ব্যাগের মধ্যে নিয়েছি, ব্যাগের মধ্যে আমার হাইয়েস্ট ভ্যালুড আইটেমস আছে, আমি অপটিমাল সলিউশন এসেছি। তো অপটিমাল সলিউশনে আমার অপটিমাইজ ভ্যালু হচ্ছে বা প্রফিট হচ্ছে 37। ওকে, 37 যখন হলো তাহলে আমরা এগুলোকে কোন কোন আইটেমের জন্য পেলাম? তো এখানে তো এই যে আইটেম নাম্বার, রাইট? আইটেম নাম্বার 1 2 3 4। সো আমরা এখান থেকে যদি বটম আপ যাই তাহলে আমরা বলছি যে when you go left up item I has been taken, when you go straight up item I has not been taken। যেমন আমরা একটু আগে যে 3-1 এর জন্য কথা বলছিলাম, 3-2 এর জন্য কথা বলছিলাম, যে আইটেম 1 আইটেম 3 আমরা নেই বলে আমরা জাস্ট উপর থেকে যেটা নিয়ে আসছি সেটাকে কনসিডার করেছি, মানে প্রিভিয়াসলি ফাউন্ড হাইয়েস্ট ভ্যালু। তো এখানে 37 এর জন্য আমরা যদি এটাকে বলি আইটেম x4 x3 x2 x1 আইটেমস, তাহলে what are the items? তাহলে 37 এটা হচ্ছে x4। তাহলে আমরা যদি এভাবে লিখি x4, আমরা তো knapsack, রাইট? 1 or 0, সো 1 বললাম, 1 x4 নিলাম। দেন এটা আসছিল 12 22, এই 22 কোথেকে আসছে? এই 22 থেকে। এই 22 এসছে আমাদের এই 12 থেকে। সো আমাদের দেখি যে এই আইটেম 3 তে we have nothing, right? We didn't take item 3, we took item 1, এই যে এখানে। Then this 12, this is coming from here, so আমাদের এখানে আরেকটা left up পেয়েছি 1। So given the table, the original table, এখানে আমরা বলছি তাহলে আইটেম 4 2 1। দেখো 2 আর একে 3 2 5, ক্যাপাসিটি 5, আর এখানে ভ্যালু হচ্ছে 15 10 12 37, রাইট? জি স্যার। সো আমাদের এরকম একটা প্রবলেম দেওয়া থাকলে we first need to construct the table, then from the table we construct the optimal solution. Which elements we are taking, we need to identify those. ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে নেক্সট আমরা লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। আইটেম 4 3 2 1 এগুলো নিলাম, and the complexity is just very simple. It can be quadratic at most, n times w, এই টেবিলের যে কটা এলিমেন্ট আছে n, আর w হচ্ছে আমরা যে কটা কলাম এখানে নিয়ে আসছি। ওকে, then next is coin change problem. Very similar problem. Coin change problem টা আমাদের কি বলছে যে given an unlimited amount of coins of denomination C1 C2 Cn, 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা coin, give change for amount m with the least number of coins.
So here is an example. আমাদেরকে 48 টাকা করতে হবে, and আমাদের কয়েন দেয়া আছে এই ভ্যালু 25 টাকা, 10 টাকা, 5 টাকা, 1 টাকার কয়েন দেয়া আছে। সো আমরা যদি গ্রিডি মেথডে যাই, গ্রিডি সলিউশন আমরা কি বলছিলাম যে টেক দ্য ম্যাক্সিমাম। সো একটা 25 টাকা নিই, নেক্সট ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 10, দুটা 10 টাকা নিই, তাহলে 45 হয়ে গেল, তারপরে 1 টাকা নিই, 3টা। এগুলো দিয়ে আমি 48 জেনারেট করতে পারি। However, greedy solutions may not be optimal always. Right. So to make 157 বাংলাদেশি টাকায় 100 টাকার আমার নোট আছে, 150 টাকা তো নাই, 100 টাকা আছে, দেন 50 টাকার একটা নোট, তারপর হচ্ছে রিমেনিং 7, 5 টাকার একটা কয়েন, তারপর 2 টাকার একটা কয়েন, মিলে আমাদের 157 হয়ে যায়। We take the largest possible coin at each step. And for আমরা কিন্তু এই প্রবলেমটা গ্রিডিতেও আলোচনা করে এসেছিলাম যে for some monetary systems greedy choice works. For example, for US coin systems, greedy always works, which means greedy always gives us optimal solution. However, for some other monetary system, it may not work. এখানে সেই এক্সাম্পল কিছু বলা আছে। So the greedy algorithm results in a solution, but not always an optimal solution. সবসময় optimal solution রিটার্ন নাও করতে পারে। So we move on to finding a more structured dynamic programming. So আমরা যদি একটা জেনেরিক এক্সাম্পল দেখি যে we are given denominations, মানে 1 পয়সা বা 1 টাকা, 3 টাকা, 5 টাকার কয়েন দেয়া আছে, এবং আমাদের এই ভ্যালুগুলো বলা আছে, মানে এই টাকাগুলো আমাদের জেনারেট করতে হবে, এবং আমাদের কয়েন আছে 1 টাকা, 3 টাকা, 5 টাকার কয়েন। তো আমরা কি করছি, 1 টাকার জন্য আমার একটা কয়েন, 3 টাকার জন্য একটা কয়েন, 5 টাকার জন্য একটা কয়েন, আমার একটা করে নেওয়া আছে। দেন যদি আমাদের বলা হয় যে 2, 4, 6, 8, 10 জেনারেট করতে কি লাগবে, so for each of these 2, 4, 6, 8, 10 we'll need 2 coins at most. For 10 দুটো 5 টাকা নিলে হয়ে যাচ্ছে। For 8 আমার এখানে কি আছে, 5 আর 3 আছে স্যার 5 আর 3, একটা 5 একটা 3। For 6 দুটো 3 নিলে হয়ে যাচ্ছে 3। For 4 1 and 3 নিলে হয়ে যাচ্ছে। For 2 দুটো 1 নিলে হয়ে যাচ্ছে। However, এই 2 দিয়ে মানে দুইটা কয়েন নিয়ে we cannot generate 7 and 9, right, because of these denominations. So এখানে হয়তো আমাদের 3টা লাগবে, 7 and 9 generate করতে। So as we saw earlier, recursive solutions don't give us efficient solutions. That, for example, M77 target আমাদের 77 টাকার কয়েন বসবে, এখন আমাদের গিভেন কয়েন্স আছে 1, 3 আর 7। এখন সেটাকে করতে গেলে আমাদের আছে 1, 3, 7. So when we take 7, then remaining is 70, right, plus 1 একটা কয়েন নিলাম, আবার এখানেও এক প্লাস 1 আমরা একটা কয়েন নিয়েছি, 3 নিলে আমার রিমেইনিং সাব প্রবলেমের সাইজ হচ্ছে 74। আবার এখানেও একটা নিলাম প্লাস 1 কয়েন, রিমেইনিং সাব প্রবলেম 76। Then
At the next step, we already also have 3 options, right? আবার 7 টাকা নিতে পারি, আবার 3 টাকা নিতে পারি, আবার 1 টাকা নিতে পারি। For 74 we also have these 3 options. For 70 we also have these 3 options. And if we go further down, we'll see that same number is being calculated, computed recursively. Age is 70 for example. 70 অনেক জায়গাতে আসছে। 71 যখন আসে তখন ওখান থেকে একটা কম, 1 টাকা নিলে 70 হয়ে যায়। এই 70 কে আবার আমরা কিভাবে সলভ করছি এখানে, রাইট? আবার এই 70 কে নিচে হয়তো অন্য কোথাও আরো সলভ করে আসছে। So we may have many 70s and every time we need to solve. We don't want to do this. So tabular method we can do better. So coin change problem ডিপিতে আমরা কি করি, আমাদের সিমিলার প্রবলেম আমরা যেটা একটু আগে দেখে আসছি ন্যাপস্যাকের মতোই। সো টেবিলটা আমাদের এরকম। We have, let's say we are given these 4 coins 1 5 6 9 and আমাদের এখানে we may have a large table I j। এখানে আমরা কয়েনগুলো নিয়ে আসছি, আমাদের 4টা কয়েন আছে, কয়েন মানে ভ্যালু অফ I is 1 2 3 4 and W এখানে আছে। So ij আছে আমার অ্যারে ij, so initially is 0, এখানে 0, আমার কিছু নাই। And then আমার এই কয়েন ভ্যালু, কয়েন ভ্যালু এই 1 5 6 9 প্রত্যেকবার আমি একটা একটা করে দিচ্ছি। যদি আমার coin of I is larger than j, মানে এই যে দেখো ফর দুটো লুপ, সো ফর লুপ একটা হচ্ছে এই I চেক করার জন্য, একটা হচ্ছে j w চেক করার জন্য, এই থেকে রো ওয়াইজ আগাচ্ছি। তো কয়েন I যদি j থেকে বড় হয়, এই যেটা কোনটা, যে w, সেই যে আমরা এর আগে দেখে আসলাম ক্যাপাসিটি, মানে টোটাল কত টাকা আমার বানাতে হবে, টোটাল হয়তো বা 2 টাকা বানাতে হবে। 2 টাকার জন্য আমি যদি কয়েন 5 এখানে আসি, then coin I is greater than W, right? J. So we cannot take this. So if we cannot take this, আমরা আগের মতোই প্রিভিয়াস যে ভ্যালুটা ছিল, প্রিভিয়াস যে কয়েন নিয়ে আমরা চলছিলাম সেই কয়েন দিয়ে আমি চলবো, সেই কয়টা কয়েন। আর যদি সেটা না হয় তাহলে আমাদের আবার সেই একটা রিকার্সিভ ফর্মুলা বের করতে হবে। এখন এই রিকার্সিভ ফর্মুলা দেখো যে আমাদের এখানে মিনিমাম, আমাদের টার্গেট হচ্ছে মিনিমাম নাম্বার অফ কয়েন্স দিয়ে অ্যামাউন্টটা জেনারেট করা। সো উই instead of taking max like knapsack, আমাদের এখানে we are taking min, minimum কয়টা কয়েন দিয়ে আমরা we can generate. So let's see an example. আমাদের এখানে আমি ইন্টেনশনালি এই অংশগুলো খালি রেখেছি, আর এটা আমি ইচ্ছা করে করেছি জাস্ট টু এক্সপ্লেইন, বাট আসলে দেখো না। আচ্ছা, তাহলে আমাদের বলা হচ্ছে যে we are given 1 5 6 9 points and we need to make 10 টাকা। 1 টাকা 5 টাকা 6 টাকা 9 টাকার কয়েন দেওয়া আছে এবং আমাদের 10 টাকা বানাতে হবে। মিনিমাম নাম্বার অফ কয়েন আমার কয়টা দিলেই চলবে। সো আমাদের এখানে যদি আমরা বলি যে কয়েন I তো এখানে 1 2 3 4 আছে, এটার জন্য আমি নিয়ে যাচ্ছি W এখানে। তো we start from here, right? তো ইনিশিয়ালি সব 0 আছে, দেন আমাদের এখানে এই 1 এর জন্য কি হচ্ছে দেখি, কয়েন ভ্যালু 1, এই কয়েন ভ্যালু লার্জার দেন j তো হচ্ছে না এখান থেকে শুরু করে। সো we go to this else. এই ফার্স্ট রোটা ইজ ভেরি সিম্পল, কারণ হচ্ছে যে এই কয়েন ভ্যালু আছে 1, আমার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
যে কটা লাগবে উই ক্যান ফিল ইন। 1 টাকা বানানোর জন্য আবার একটা কয়েন হলে চলবে, 2 টাকার জন্য 2টা কয়েন, 6 টাকার জন্য 6টা কয়েন, 7 টাকার জন্য 7টা কয়েন, 10 টাকার জন্য 10টা কয়েন। কারণ কয়েনের ভ্যালু আছে, 1 টাকার কয়েন দিয়ে আমি 10 টাকা কিভাবে বানাতে পারবো, একটাই অপশন আছে, 10টা কয়েন নাও। Then from in the next iteration we have come to a position where I is 2. Right? I is 2 means coin val is 5. আমার 5 টাকার কয়েন আসছে। এখন দেখো সেই আগের মতো আমাদের 5 টাকার কয়েনে এসেছি, 5 টাকার কয়েন দিয়ে can we create 1 টাকা? No. No, Can sir. we create 2 টাকা? No. We cannot create 3 টাকা, we cannot create 4 টাকা। 5 টাকার কয়েন দিয়ে এগুলো আমরা কিছু করতে পারি। সো 5 টাকার কয়েন দিয়ে যদি করতে না পারি তাহলে আমার কি হচ্ছে, প্রিভিয়াসলি যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আমি সামনে যাচ্ছি। However, when we reach 5, then এই if এটা হচ্ছে না, we go to else. else এসে আমরা কি বলছি দেখো, মিন করতে হবে না, ai minus 1j. The value of I is 2 here. I minus 1 j. এটা কোনটা? This. Right? I is 2. So 1, 5 here. This one. And এটা যদি আমরা কয়েনটা নেই, প্রথমটা হচ্ছে কয়েনটা নিচ্ছি না, না নিলে আমার আগের যেটা ছিল ম্যাক্সিমাম মানে মিনিমাম নাম্বার অফ কয়েন্স সেটাই আমরা কন্টিনিউ করছি এখানে। অ্যান্ড ইফ উই কনসিডার 5, তখন কি হচ্ছে, 5 তো নিচ্ছি, একটা কয়েন নিচ্ছি, প্লাস এ আই হচ্ছে এই 5 নেওয়ার পরে আসলে কি ঘটনা ঘটে। 5 যদি নিয়ে নিই তাহলে এই 5 আমার টোটাল 5, তার মানে আমি I is 2 আর j মাইনাস কয়েন I, j এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে 5 আর কয়েন I হচ্ছে 5, মানে 5 মাইনাস 5 কয়েন ভ্যালু যেটা আর কি 0, সো 20। মানে হচ্ছে যে আমি 5 নিয়ে নেওয়ার পরে আমার ক্যাপাসিটি আরো কিছু থাকে কিনা, 5 নিয়ে নিয়েছি, ক্যাপাসিটি আর কিছু নাই আসলে, 0। আমার টার্গেট 5 টাকা হয়ে গেছে, তার মানে 20 is 0। তার মানে 1 প্লাস 0, আর এখানে ছিল ইট রিটার্ন 5 এখান থেকে। তাহলে 5 আর 1 এর মধ্যে আমার মিনটা ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে, রাইট? মিন, দেন মিনিমাম ইজ 1, আমার একটা কয়েন নিলেই চলছে। বুঝতে পারছি? Yes, Ji, sir. sir. Ji, sir. দেন এই 6 এর জন্য why do we get 2? Similar approach, right? 6 এর জন্য আমার কি হচ্ছে দেখো, 6 এর জন্য আমার এই প্রিভিয়াস হয় এই 6টা নিব, কারণ 1 টাকা দিয়ে 6 ক্রিয়েট করা হয়েছে, অথবা আমি যদি এই 5 এই টাকার কয়েনটাকে কনসিডার করি তাহলে আমার কি হবে, 5 টাকার কয়েনটাকে কনসিডার করলে আমি এই 5 টাকার কয়েনটা নিলাম, একটা কয়েন, প্লাস আমার হয়তো বা আরো কয়েন ছিল, সেটা কোনটা, 5 টাকার কয়েন নিয়ে নিলে আমার ক্যাপাসিটি 6, ম্যাক্সিমাম টার্গেট 6, সো ম্যাক্সিমাম টার্গেট 6 থেকে আমার 5 টাকা নিয়ে নিলাম, তাহলে আমার থাকবে আর 1 টাকা। 1 টাকার ঘটনাটা আমার কোথায় ঘটেছে, এই যে দেখো এখান থেকে নেব AI j মাইনাস কয়েন I,
So A2 J is 6 minus coin I. Coin I মানে হচ্ছে ফাইভ এই কয়েন মাইনাস তাহলে ফাইভ 5 6 minus 5 রাইট তার মানে A21 এর ভ্যালু হচ্ছে A21 is তার মানে এখানে আমার আর একটা কয়েন A21 is 1. Now we need to pick the minimum. আমি কি 6টা 1 টাকা নিব নাকি একটা 5 টাকার আর একটা 1 টাকা ন্যাচারালি আমার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আমার অপটিমাইজেশন হচ্ছে মিনিমামটা না so we are taking these two coins only. ঠিক আছে না জি স্যার সো এগুলো পারা যাবে সবগুলো এরকম থাকলে তো আমরা এই খালি চোখে দেখে যেটা বুঝতে পারি এটা 10 টাকা বানাতে আমার জাস্ট দুইটা কয়েন দিতে দুইটা 5 টাকা তাহলে সেই আগের মতো প্রথমেই হচ্ছে যে আমার অপটিমাল সলিউশনটা কি হোয়াট ইজ দ্য অপটিমাল ভ্যালু আমাদের এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ কয়েন্স that we need to construct it. So we need 2 coins. আমাদের টেবিলটা বলবে যে okay we need 2 coins. Then the next question is what are those 2 coins? দুইটা কয়েন তো হিলে চলবে এই দুইটা কয়েন কে কারা and how to find the coins is your homework. এটা নিয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছি না should be very straightforward. বুঝতে পারছি দুইটা কম্পোনেন্ট এই ধরনের প্রবলেম একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য অপটিমাল সলিউশন হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু তো আমাকে 10 টাকা বানাতে হলে গিভেন 1569 টাকা ব্যাংক নোটস অর কয়েন্স আমার মিনিমাম কয়টা কয়েন লাগবে এখানে আমরা এই টেবিলের মেথডে এসে দেখলাম যে এটা প্রোগ্রামিংকে we have only 2 coins we need only 2 coins okay তো এটা গেল একটা then what are those 2 coins LCS এর যেরকম আমরা দেখে এসেছি লেংথ প্রথমে বের করলাম লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স মানে কমন সাবসিকোয়েন্স যে লংগেস্ট তার লেংথটা বের করেছি প্রথমে দেন এই লেংথের মধ্যে সাবসিকোয়েন্সে কে কে আছে সেগুলোকে বের করছি ন্যাপস্যাকের প্রবলেমের মধ্যে সেই আমি ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা বের করেছি এখন এই প্রফিটটা আমার কোন কোন আইটেম জেনারেট করলো তাদেরকে আমি না করে বের করলাম পেয়ার ওয়াইজ কয়েনের ক্ষেত্রে সিমিলার তাহলে পারা যাবে না এটারও কমপ্লেক্সিটি সিমিলার সো উই হ্যাভ টু কনভার্ট সাম অ্যামাউন্ট অফ মানি m into given denominations using the fewest possible number of coins so this is the optimization problem স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার জি স্যার স্যার এখানে স্যার মানে এই একটু আগে যে প্রবলেমটা এখানে স্যার তো দুইটা মানে 5 জন্য দুইটা কয়েন থাকবে আর কি দুইটা 5 ভ্যালুর কয়েন থাকবে কিন্তু এখানে তো আরেকটা সলিউশন থাকে যেটা হচ্ছে 9 আর 1 মিলেও হচ্ছে 9-1 হ্যাঁ এই 9-1 এর জন্য কিন্তু তুমি এখানে আসতেছো এই যে এই এখানে যখন জেনারেট করতেছো তুমি তখনও কিন্তু তুমি 9-1 দিয়ে আসতে পারো দ্যাট ক্যান বি অ্যানাদার সলিউশন ঠিক আছে তো আমরা এলসিএস এর জন্য বলছিলাম তোমাদের খেয়াল আছে কিনা যে দ্য লেন্থ হ্যাঁ দ্য অপটিমাল লেন্থ যেটা আমরা খুঁজে পেয়েছি লংগেস্ট কমন সাবসিকোয়েন্স ওই লেন্থটা সবারই সেম হবে
if you are doing it correctly. However, the contents may be different. Subsequence element গুলো different হতে পারে। ঠিক আছে? Yes, sir. Alright, so Sir, হ্যাঁ বলো। স্যার CT1 এর স্যার হুম। স্যার ওইখানে একটা কোশ্চেন নিয়ে স্যার কনফিউশন ছিল স্যার CT1 এর স্যার খাতায়। কি কনফিউশন বলো? তো 3-এর 1 নাম্বার কোশ্চেনটাই স্যার স্যার ওই অ্যাসিম্পটোটিক্যালি Master- লার্জার স্যার হলো ওই স্যার যে ওটা স্যার। হ্যাঁ ওইটা দিয়ে দেখো, আমি ওখানে তোমাদের অনেকের স্ক্রিপ্টে লিখছি যারা ভুল করছো বা যে আমরা যে লগ এন ছিল, রাইট? আর এই পাশে ছিল হচ্ছে এন, তাই না? তো এই যে এন লগ এ বি করে যেটা বের হয়েছে সেটা ছিল এন, আর এখানে এফ এন হচ্ছে লগ এন। এখন এফ এন আর লগ এন, দেখো এই লগ এন ক্যান বি রিটেন অ্যাজ এন নট লগ এন, এন্ড উই হ্যাভ এন হিয়ার। এটা ভার্সাস এটা কম্পেয়ার করতে হবে। তো this can be written as this, and this is n. So we have n versus n not log n. Now n is n1, right? স্যার So আপনি we have, বলেছিলেন স্যার ভাগ করলে স্যার n দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে তো স্যার n কাটাকাটি চলে যাচ্ছে। যদি এটা n log n হতো, যদি এটা n log n হতো, then you don't have anything remaining, right? Only log n will be remaining. But we don't have n here. We just have log n, which can be represented as n naught. And n to the power 0 is polynomially smaller than n to the power 1, right? জি স্যার। বুঝতে পারছি? জি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে লেটস স্টপ হিয়ার। স্যার আমাদের নেক্সট সিটি স্যার কবে নেবেন স্যার? নেক্সট সিটি কি এই ওয়েডনেসডেতে দিতে পারবা? স্যার ওয়েডনেসডে তো অনেক প্রেসার হয়ে যাবে স্যার, মানে স্যার। তাহলে নেক্সট উইক তো আমাদের আসলে রোববার তো বোধহয় ছুটি। জি স্যার রোববার ছুটি স্যার। তাহলে নেক্সট বুধবারে, এখন নেক্সট বুধবার যদি হয় তাহলে নেক্সট ওয়েডনেসডে, লেট মি চেক দ্য ক্যালেন্ডার। নেক্সট ওয়েডনেসডে থেকে ক্লাস হবে আমাদের? নেক্সট ওয়েডনেসডে ক্লাস হবে না? কেন হবে না? মানে স্যার এই আমাদের এই উইকে 12টা হয়ে যাবে না স্যার ক্লাস? মানে আমাদের এখন ক্যালেন্ডারে যদি একটা বেশি ক্লাস হয় সেটা তো হবে ক্যালেন্ডার ওয়াইজ, তারপরে হয়তো ওইদিকে গিয়ে হয়তো কমে যাবে রুবেনটা। তো তাহলে 18 তারিখ আমরা সিটি নিচ্ছি, জি স্যার। অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়ে গেছে। আচ্ছা স্যার 18 তারিখ আমরা সিটি নিচ্ছি, আমাদের ডিপি পর্যন্ত হবে, গ্রিডি আর ডিপি দুটো। হ্যাঁ, কেউ বলছিলে কিছু? স্যার আমাদের লেকচার 7 যেটা, ওটা স্যার কি কালকে ক্লাস হবে? বুঝি নাই। মানে স্যার আমাদের লেকচার 7 এর কালকে একটা মেকআপ ক্লাস আছে। হ্যাঁ, কালকে কোনো একটা আগে মিস হয়েছে সেটা, কালকে আমাদের ক্লাস হবে। স্যার আজকে যে লেকচারটা ছিল স্যার ওটা তো এক্সামে থাকবে না তাই না স্যার? থাকবে। হ্যাঁ, ডাইনামিক প্রোগ্রামিং আমরা কালকেও দেখবো, একটা কম্পোনেন্ট ওইটুকু পর্যন্ত থাকবে। সো 18th তোমাদের ক্লাস টেস্ট। এখন আমার ইয়ে হচ্ছে যে 18th পর তো আমাদের আর কোনো ক্লাস নাই যেখানে তোমাদের প্রবলেম নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। সো 18th তোমরা সিটি দিলে সেই স্ক্রিপ্ট চেক করতে হয়তো আমার একদিন লাগবে ম্যাক্সিমাম, মানে যদি আমি খুব এফোর্ট দিই আর কি। তাহলে সিটির উইকে ইউ ক্যান আস্ক ফর কনসালটেশন আওয়ার। যদি তোমাদের এই নেক্সট উইকে দিলে স্যার ভালো হতো। নেক্সট উইকে মানে নেক্সট উইকে কাউন্সেলিং হতে দিলে স্যার ভালো হতো। না, সেটা অসুবিধা নেই, সেটা দিতেই পারি। আমি বলছি যে সিটির ফিডব্যাক, সিটি 2 নিয়ে যদি কারো কোনো অসুবিধা থাকে তখন তুমি আমাকে কোথাও জিজ্ঞাসা করবে, কারণ সিটির
তোমাকে স্কোর দিয়ে দেওয়ার পর তো তোমার মিডের উইক শুরু হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ফর্মাল কোনো ক্লাস নেই, তাই না? Yes, sir. So if you need, we can have a counseling or সিটি স্ক্রিপ্ট রিটার্ন করার পরে যদি তোমাদের কোনো কোয়েরি থাকে, রাইট? জি স্যার, স্যার এটা ভালো হয়েছে। ওকে।